आजिर अध्याय आम आलोचना करवा देवी मनसा एवं धन्वंतरी मध्य युद्ध जो ब्रह्म वैवर्त पुराण वर्णना रही देवी मनसा सहित जो धन्वंतरी जे कि आयुर्वेदर जनक धन्वंतरी सहित ये जो देवी मनसा युद्ध होता तेज आमर जो ब्रह्म वैवर्त पुराण जो वर्णना अनुଯାयी मनसांकर सृष्टि किभଳି भाव होता ना से जो कश्यप ऋषिंकर मनरु सृष्टि होता मनसा कहुए तेणु से कश्यप ऋषिंकर जे से मानस कन्या एवं कश्यप ऋषि होती समस्त जो सर्पकूलर से पिता कारण से दक्ष प्रजापति जो 13 जन कन्या को से विवाह करते से मध्य कद्रु जड़े थे एवं कद्रु होती नागमान माता तेणु तांठारु समस्त जो सर्पकूलर सृष्टि होता एवं से भाव में जो मनसा को से कद्रुंक ठारू जन्म नक निजे जे कश्यप ऋषि निजर मनरु सृष्टि करते से मनसा कहुए तापर आउ गोटे कारण आउ गोटे वर्णना रही शिवंक ठारू मनसांकर सृष्टि से वर्णना अनुଯାयी शिवंकर रेत जितेबाला नागमाता कद्रु एक जो कन्या प्रतिमा तैयारी करी जितेबाला पूजार्चना करुला सेतेबाला जो शिवंकर रेत जाइकरी से जो कन्या प्रतिमूर्ति पड़ार से एक दिव्य कन्या सृष्टि होते जहाँ को कि मनसा बोली कहुए एवं आहरी रही जितेबाला शिव पार्वती जिते एक ह्रद निकटरे से नृत्य करुले से ही समय ये जो पद्म पुष्प एक ह्रदर एक पद्म पुष्पर नाग माने कुंडली कर रोते से ये जो शिवंकर जो दिव्य शक्ति बा तेज जाई से जो कुंडली रे बा पद्म उपरे पड़िबा परे से ठारू एक दिव्य नागकन्या सृष्टि होता जहाँ को कि मनसा बोली कहुए से हिसाब से ये जो मनसा देवी शिवंकर कन्या बोली कहुए तेणु ये जो मनसा ये होचंती पूजनीय देवी भाव में पूजा कराए एवं से शिवंकर कठोर तपस्या करुले एवं शिवंकर कठोर तपस्या करी से शिवंक ठारू शक्ति प्राप्त होते एवं विष्णुंकर से कठोर तपस्या करुले एवं शिव एवं श्रीकृष्णकर से जो शिष्या भाव भक्त भाव से जो सेवा करी से विष्णु मंत्र प्राप्त होते एवं शिवंक ठारू से वेद एवं विष्णु मंत्र से विष्णु मंत्रर ज्ञान प्राप्त होते एवं पुष्कर तीर्थरे से 1000 वर्ष धरी ये मनसा से जो विष्णुंकर से कठोर तपस्या करुले एवं ता द्वारा विष्णु से प्रकट होते एवं तांको जो सदैव पूजित होगापी भगवान विष्णु से वरदान करते एवं ये होचंती मनसा होचंती सिद्ध जोगिनी देवी ये 3 जुग धरी से विष्णुंकर से तपस्या करुले एवं शिवंक ठारू शिक्षा प्राप्त होइथिबारो मनसा शोई भी कहुए कारण से शिवंक ठारू शिक्षा प्राप्त होइचंती एवं से द्वापर जुगरे ये जो मनसा जे जन्मेजय राजा जो सर्प यज्ञ को बंद करिबारे से गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला सेइथिपई नागेश्वरी कहुए एवं नाग मानकर से भगिनी होइथिबारु नाग भगिनी गोटे नाम रही एवं समस्त जो सर्प विष को से निवारण करुथिबारु नाम रही विषहारिणी मनसा को कहुए एवं आउ गोटे नाम होची से आस्तिक मुनिकर जे कि प्रसिद्ध तेजस्वी मुनि आस्तिक मुनिकर माता होइथिबारु आस्तिक माता कहुए एवं जरत्कारी कहीं कहुए ना से जरत्कारु मुनिकर पत्नी होइथिबारु जरत्कारी कहुए तेणु यही भाव में मनसांकर अनेक नाम रही एवं जो मनसांकर जदि आम पूजा करवा जो शास्त्र वर्णना रही ब्रह्म वैवर्त पुराण में जे जदि मनसांकर पूजा कराए ताहले समस्त सर्प भय दूर हुए एवं जो आर्थिक परिस्थिति आमर थिले आमर आर्थिक परिस्थिति दूर हुए एवं धन धान्य पूर्ण हुए बोली जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में यही भाव में वर्णना रही एवं ये जो मनसा से ब्रह्म वैवर्त पुराण में आउ गोटे वर्णना रही जे मनसांक सहित जो धन्वंतरी युद्ध होगा जितेबाला सागर मंथन है देवता एवं असुर मान मिसी जितेबाला सागर मंथन कले सेतेबाला सागर अनेक अमूल्य रत्न बाहरिला एवं से रत्न सहित 14 प्रकार अमूल्य रत्न बाहर कथा पुराण में वर्णना रही एवं तापर से बाहरी किए ना धन्वंतरी बाहरी जे कि आम जहाँ कहू आयुर्वेदर जनक धन्वंतरी एवं से हाथ में अमृत कलश धरी आविर्भूत होते एवं जितेबाला से धन्वंतरी आविर्भाव है धन्वंतरी कौन कले ना से गरुड़ को निजर गुरु भाव में ग्रहण कले गरुड़ शिष्य होगले ये जो धन्वंतरी गरुड़ शिष्य होगले एवं शिवंकर उपशिष्य कारण हूँ कौन ना गरुड़ होती शिवंकर शिष्य यही हिसाब से शिवंकर उपशिष्य होगले तापर गरुड़ जिते धन्वंतरी समुद्र बाहर एवं
ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ କରିନେଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିନେଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସେ ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତକ୍ଷକ ନାଗ, ଯିଏକି ତକ୍ଷକ ନାଗଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେ ପର୍ବତ ଆକୃତିର ବିଶାଳକାୟ ସେ ସର୍ପ ଏବଂ ଲହ ଲହ ତାଙ୍କର ଜିହା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ବିଷ ଉଦ୍ଗୀରଣ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ତକ୍ଷକ ନାଗ, ସେ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଧାବମାନ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଣ୍ଡକାୟ ତକ୍ଷ ନାଗକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଦମ୍ଭୀ ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଦମ୍ଭୀ। ତାଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅମାପ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତକ୍ଷକ ନାଗକୁ କ'ଣ କଲେ, ବିଷହୀନ ଏବଂ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପ୍ରାୟ କରିଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତକ୍ଷକ ନାଗ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପ୍ରାୟ ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ନାଗମାନେ, ତାଙ୍କୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ନାଗମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ତକ୍ଷକ ନାଗକୁ ଏଭଳି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଭୟରେ ପଡ଼େଇଗଲେ, ନାଗ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ବାସିକୁ ନାଗଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ତକ୍ଷକ ନାଗକୁ ଏଇଭଳି ଦମ୍ଭୀ ନାମକ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଦମ୍ଭୀ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବାସୁକୀ ନାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଉଠିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର 1000 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାଗମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ 1000 ନାଗ ଗଲେ, ସେ 1000 ନାଗ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଷଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଷ ଉଦ୍ଗୀରଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାସୁକୀ ନାଗ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 1000 ନାଗମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଷଜ୍ୱାଳାରେ ମୋର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ମୃତପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ମନ୍ତ୍ରବଳ ବା ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେ ନାଗମାନଙ୍କୁ 1000 ନାଗମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ମୃତପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାଗ ରହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ବାସୁକୀ ନାଗଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବେ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଏ ବାସୁକୀ ନାଗ ସେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଏ କଥା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଆମର ନାଗମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାସୁକୀ ନାଗ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଯେ କି ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜିତା ନାଗ ଦେବୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନସା, ମନସାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନସାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଜଣାଇଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାଗକୂଳମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କେବଳ ତୁମ ଛଡ଼ା ମୋର ସେ ନାଗବଂଶମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଥିବା ନାଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନସାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ମନସା ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାଗଦେବୀ ମନସା ସେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସେଇଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ପମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ସର୍ପ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନସା ଦେବୀ ନିଜର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଅନାଇ ଦେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୃତ ସର୍ପମାନଙ୍କ ଉପରକୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସର୍ପମାନେ 1000 ସର୍ପ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ମନସା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମନସାଙ୍କର ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖିରେ ବିଷ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗରୁଡ଼ ଆମେ 2 ଜଣ ହେଉଛୁ ଶିବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛି ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମନସାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନସାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଷଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ।
এইଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମନସାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ମନସା ଦେବୀ କ'ଣ କଲେ ଏକ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପକୁ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଏକ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ପଦ୍ମ ରୂପରେ ଆସିଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନସା ଏବଂ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଠିଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଧକ୍କା ଖାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁବନ କମ୍ପମାନ ହେଉଥାଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେତେବେଳେ ମନସା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଶେଷରେ ମନସା ଦେବୀ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଯେଉଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କି ସେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ମନସା ଦେବୀ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ସେଇଠାରେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ଯେ କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମନସାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଦେବୀ ଏବଂ ସେ ଦେବେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମା ଅପାର ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯାହାକି ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମେ ମନସାଙ୍କର ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କର, ତାଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କର ଏବଂ ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ମନସାଙ୍କର ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ମନସାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। ଏଥିରେ ମନସା ସେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଥିବା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମା ମନସାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନସା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରି ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ନାଗଲୋକକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନେ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଏବଂ ମନସାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମନସାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନସା ପୂଜା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସର୍ପ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ନିଃସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ନାରୀ ସେମାନେ ଯଦି ମା ମନସାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନବତୀ ହେବେ ଏବଂ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମନସାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବରଦାନ କରିଥିଲେ ଦେବତାମାନେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଓ ଅସ୍ତିକସ୍ୟ ମୁନିର୍ମାତ ଭଗିନୀ ବାସୁକିସ୍ତତା ଜରୁତ୍କାର ମୁନିର୍ ପତ୍ନୀ ମନସା ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ।